Praise the Lord, church. Praise God to all for all the testimonies that are there. ज्या उत्तम साक्षी आल्या त्याबद्दल परमेश्वराचे धन्यवाद करूया. And God is really working in and out of our church. आणि आपल्या मंडळीत प्रभू खरोखरच कार्य करतात. And everyone over here is blessed. आणि प्रत्येक जण जो इकडे आहे तो आशीर्वादित आहे. So let's not keep these blessings to ourselves, but now let's go out and give these blessings to everyone. आता हे आशीर्वाद फक्त आपल्या पुरता ठेवता, बाहेर जाऊन बाकीच्या लोक आपण ते शेअर करूया. Praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. Let's turn our Bibles to Isaiah 55 verse 1. आपण यशाचं पुस्तक त्याच्या 55 अध्यायाकडे जाऊया आणि वचन 1. Isaiah 55 verse 1. यशया 55 एक वचन. And we'll see the first line of it. आणि ह्याची आपण पहिली लाईन जर पाहिली तर त्या ठिकाणी लिहिलं आहोत आणलेल्यांनो तुम्ही सर्व जलाशयाकडे या. That's it. This is a call. Today God is calling some people. हे बोलवणं आहे आणि आज देव काही लोकांना बोलवत आहे. And who are these people? हे लोक कोण आहेत? Only those who are thirsty. जे तहानलेले आहेत. God is calling, challenging everyone who has come with a thirst. प्रभू त्यांना आव्हान देत आहे जे तहानलेले आहेत. I don't know what is this thirst in you. आम्हाला माहित नाही की तुमच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची तहान आहे. But as of now, God is just calling people who have come with a thirst. पण आज जो आहे परमेश्वर ज्यांना तहान आहे त्यांना बोलवत आहे. And the background, and those who have come with a thirst, and the background is, if you have to quench your thirst, for that you need not give any money, or you don't need to have money with you. आणि याची पार्श्वभूमी अशी आहे की ज्यांना तहान आहे त्यांच्याकरता त्यांना कुठलाही खर्च करायचा नाही. Because in this world, या जगामध्ये for everything you have to pay money. प्रत्येक गोष्टीकरता आपल्याला त्याची किंमत चुकवायला. And with money you can buy everything of worldly things. जगी गोष्टी पैशाने खरीदल्या जाऊ शकतात. Again I repeat, for everything in this world you have to pay money, and with money you can buy everything in this world. आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टी घेण्याकरता पैसे लागतात आणि जगातल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही त्याद्वारे खरेदी करू शकता. But only in God's house you need not have money with you. फक्त प्रभूच्या भवनामध्ये तुम्हाला पैशाची गरज नसते. For God to quench your thirst, you need not have money with you. परमेश्वर तुमची तहान भागवण्याकरता तुमच्याकडे पैसे असणं आवश्यक नाही. Though you might be poorest of the poor in this world, तुम्ही किती जगातल्या गरीबातल्या गरीब असा, but still God is going to quench your thirst. तरी परमेश्वर तुमची तहान भागवणार. And again I'm asking, I don't know what is your thirst today. आणि परत आम्ही तुम्हाला विचारतो की तुमची कुठल्या प्रकारची तहान आहे माहित नाही. Maybe this might be a spiritual thirst of yours, ही तुमची आत्मिक तहान असेल, or your worldly need of yours. की जगी गरज असेल. But God is going to quench your thirst today. पण आज परमेश्वर तुमची तहान भागवणार आहे. But only the criteria is verse 3. What does it say? In Isaiah 55:3, what does it say? पण ह्या अध्यायाच्या 30व्या वर्षामध्ये जे त्याचा निकष आहे तो काय सांगत आहे? Could someone read? Verse 3. कार्या मजकडे या ऐका म्हणजे तुमचा जीव वाचेल आणि मी तुम्हा बरोबर सर्व काळचा करार करेन म्हणजे दाविदाला देव केलेले अढळ प्रसाद तुम्हास देईन. Praise God. प्रभूची स्तुती असो. Now, those who have, it's only for those who have come with a thirst, and you need not have money with you, but you have to have your ears open. या ठिकाणी येणं त्याच्याकरता तुमच्याकडे पैशाची आवश्यकता नाही, पण एक गोष्टीची गरज आहे, तुम्हाला तुमचे कान उघडे ठेवले पाहिजे. You have to have your hearts open, you have to have your ears open to have your thirst to be quenched. तुमचे हृदय जे आहे ती तुम्हाला उघडी ठेवली पाहिजे, तुमचे कान तुम्हाला उघडे ठेवले पाहिजे, त्याद्वारे तुमची तहान भागणार. This is the only criteria. If your ears and your heart are not open, you are again going to go back with the thirst, with your problems, with your with none of your solutions. तुमचे कान आणि डोळे जर तुम्ही उघडे ठेवले नाही तर जो निकष आहे तो तुम्ही परत करू शकणार नाही आणि तुम्ही आलात तसेच जा. So let's turn our Bible again to John 4th chapter. योहानाचं शुभवर्तमान आणि 4थ्या अध्यायाकडे आपण आपलं लक्ष केंद्रित करूया. We will not read the complete passage because everyone knows this is the story of a Samaritan woman. आणि सामरी स्त्रीची जी या ठिकाणी लिहिलेली आहे ते या ठिकाणी संदर्भ आहे. And we see that the background is like Jesus was supposed to pass this
Samaritan village, and basically Jesus was not to be staying over there, but he was to just pass over there. And being an afternoon time, he just waits at a well over there. या ठिकाणी आपण पाहतो की येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी जात आहे, पण त्याचा जो राहणार नव्हता, पण त्या ठिकाणी पासून तो जात आहे. त्या ठिकाणी एक विहीर आहे, असं त्या ठिकाणी एक संदर्भ दिलेला आहे. And being afternoon time, a noon time it is said, दुपारची वेळ असल्यामुळे असं म्हटलेलं आहे, which is very hot in the desert. आणि वाळवंटामध्ये अतिशय उष्ण असतं So दुपारी. he comes to a well and he sits over there. आणि त्या विहिरीजवळ येतो, तिथे बसतो. And his disciples, by the time his disciples, everyone goes and goes to get some food for him. आणि त्याचे शिष्य जे आहेत ते अन्न घेण्याकरता वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात, आणि ते एकटेच त्या ठिकाणी आहेत. And Jesus is only at this well. आणि येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी एकटा आहे विहिरीवर. He's thirsty तो तहानलेला आहे, because he is 100% human and 100% God. कारण तो 100% मनुष्य आणि 100% परमेश्वर होता. He's not 50-50%, तो 50-50 50% नाहीये, but is 100% human, 100% God. 100% तो देव आणि मनुष्य रूपात आहे. And now he is waiting for someone to come and get this water for him. आणि तो ठिकाणी थांबलेला आहे की कोणी येऊन त्याला त्या ठिकाणी पाणी दे. And like verse 7 we start, a Samaritan woman comes over there. आणि 7व्या वर्षामध्ये आपण पाहतो की तिथे शमरोनाची एक स्त्री पाणी काढाव्यास आली. Okay. Now this is a lady, Samaritan lady. ही शमरोनी स्त्री जी आहे, He comes at this well for a purpose. Yeah. ती शमरोनी स्त्री जी आहे ती त्या ठिकाणी एका हेतूने येते. Because it's an afternoon time. It's an afternoon time, pretty heat, pretty hot, a very in a desert. She comes with some intentions over there at this well. या ठिकाणी दुपारची उष्णतेची वेळ आहे, वाळवंटातली वेळ आहे, तरी सुद्धा ती दुपारच्या वेळेला त्या ठिकाणी काही हेतूने येते. She wants to quench her thirst. तिला तिची तहान भागवायची आहे. And she comes in this situation with extreme heat and everything, because as we know, when we have some situation, we try to solve this problem as soon as possible, though whatever things are around us. आणि आपण अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये एका ठिकाणी येतो, कारण आपला एक विशेष हेतू असतो आणि त्या हेतूचं आपल्याला समाधान साध्य करायचं असतं. Like this lady, she had a thirst, she wanted water, so in spite of heat, in spite of scorching heat, desert heat, she comes with a vessel to get the water. आणि ही स्त्री जी आहे त्या ठिकाणी इतकी प्रचंड उष्णता आहे, दुपारची वेळ तरी सुद्धा ती त्या ठिकाणी आपली तहान भागवण्याकरता ठिकाणी आलेली आहे. Many times we are like this lady. आणि या स्त्री शमरोनी स्त्रीसारखी बऱ्याच वेळा आपण सुद्धा परिस्थितीत असतो. When we are in a situation, in spite of what things are, like it's rain, it's a heat or whatever, we try to go to some people whom we know, they'll do everything just to get out of that situation. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ती परिस्थितीतून बाहेर येण्याकरता आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन या व्यक्तींना भेटतो की आपण त्या बाबतीत कुठली तरी समाधान प्राप्त करू शकतो. We want to get out of this situation at the earliest. आणि त्यापेक्षा आपण लवकरात लवकर बाहेर येण्याचा प्रयत्न असतो. Yes, we are Christian. आपण ख्रिस्ती आहोत, So we are praying also. आपण प्रार्थनाही करतो. But by hook or crook, we want to get out of this situation. कशा परिस्थितीत आपल्याला त्या परिस्थितीतून बाहेर यायचं असतं. Though it might be like a spiritual way, ते आत्मिकरित्या असो, though it might be some under table situation thing to be going, किंवा कदाचित ते अयोग्यरित्या त्या टेबल खालून असो, or some other shortest route. किंवा दुसरा एखादा शॉर्टकट असो. But everyone sitting over here wants to get out of the situation by any chance. आणि या ठिकाणी प्रत्येकाला कशाही प्रकारे त्या परिस्थितीतून बाहेर यायची इच्छा असते. Yes, but we pray. पण आपण प्रार्थनेत असतो. We pray. आपण प्रार्थना करतो. But on parallel line also we have our plans going on. आणि त्यावर समांतर आपल्या योजना सुद्धा चालू असतात. So likewise, अशा प्रकारे this lady comes to the well. आणि ती शमरोनी त्या विहिरीजवळ येते. And her intention is just to get water, quench her thirst, or her family thirst. तिची इच्छा अशी आहे की त्याच्याने प्राणी प्राप्त करावं की तिच्या कुटुंबाला त्या तहान भागवण्याकरता ती आली. But today she encounters Jesus over there. आणि त्या ठिकाणी तिचा सामना जो आहे तो येशू ख्रिस्ताबरोबर या ठिकाणी होतो. And she comes and she starts speaking with Jesus. ती येऊन त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्ताबरोबर बोलत आहे. Children of God, if you are really thirsty,
परमेश्वराच्या मुलांनो, जर तुम्ही खरोखरच तहानलेले असाल and your ears and hearts are open, आणि तुमचं हृदय आणि कान उघडे असतील, today you're going to encounter Jesus. आज येशू ख्रिस्तावर तुमचा सामना होणार आहे. And if your heart and your ears are open, and if you encounter Jesus, you are not going to go empty-handed. You're going to keep your vessels over here, like that woman kept that vessel over there itself and went. We'll see it later. आणि जर तुमच्या कान आणि हृदय उघडं असेल तर तुम्ही येशू ख्रिस्ताबरोबर सामना करून तुम्हाला जे आवश्यकता आहे त्या पूर्ण करून जर जशी ती स्त्री त्या ठिकाणी बोलल्यानंतर त्याचं पात्र त्याच ठिकाणी ठेवून ती गेली. Now, the conversation starts. या ठिकाणी संभाषण सुरू होतं. So now from verses 8 to 15, of the 8 ते same, 15 वचन we'll not read it, but from chapters 8 to 15, we'll see there is a conversation going on, like what water. Jesus is saying some other water, she is saying some other water. Yeah. So there is just a conversation of what sort of a water it is. आणि 8 ते 15 आपण वाचणार नाही, पण यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पाण्याचे संदर्भ आहेत. त्या ठिकाणी पाहू आपण की काय पाण्याचा संदर्भ आहे. And over here, आणि या ठिकाणी during this course of question, Yeah. Jesus goes and goes and goes. या प्रश्नोत्तराच्या या काळामध्ये येशू ख्रिस्त जसं बोलत आहे, Immediately Jesus in verse 16 आणि asks her one question. आणि 16 वचनामध्ये येशू ख्रिस्त तिला एक प्रश्न विचारतो. तो तिला म्हणाला, तू जाऊन आपल्या नवऱ्याला बोलू ना. What is the question? Go and call your husband. आणि त्या ठिकाणी त्याने सांगितलेलं आहे की जाऊन तुझ्या नवऱ्याला बोलू ना. And to which she replies that I have 5 husbands. आणि त्या ठिकाणी ती सांगते की मला 5 नवरे होते. And she is not living with all those 5 husbands also. आणि ती आता ज्याच्यावर राहते तो तिचा पती नाही आहे. Jesus immediately tells her, right, you rightly said that you are not living with all those 5. You were not living with those 5 husbands, and now also you are not living with the husband whom you are staying with. येशू ख्रिस्त ताबडतोब सांगतो की तुझे जे 5 पूर्वी पती होते त्यांच्यावर तो आता नाही आहेस, आणि आता तू त्याच्यावर आहेस तो तुझा पती नाही. Children of God, is this situation in our lives? परमेश्वराच्या मुलांनो, लेकरांनो, तुम्ही जर आज तुमच्या जीवनामध्ये अशीच परिस्थिती आहे का? Are we living with unlegal husbands? आपण आपल्या अयोग्य अशा पतीबरोबर राहत आहोत. Are we living with evil things in our life? आपल्या जीवनामध्ये आपण सैतानी अशुद्ध गोष्टीबरोबर राहत आहोत. Though we come to the church every day, जरी आपण नित्य मंडळीत येत असू, are we involved with lot of church activities? आपण चर्च ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व असू, But still, are we living with the evil spirits with us? अजूनही अशुद्ध आत्म्याबरोबर आपण निवास करतो. As we have gone through series of evil brides, आणि आपण अशा सैतानी वधू बरोबर आपला प्रवास निवास केलेला आहे. no, we have heard about evil brides in the past. आपण गतसमयी आपण या अशुद्ध सहवासनाबरोबर आपण ऐकलेला आहे. We have almost understood 18 characters of these evil brides. आणि 18 जे चरित्र विशेष आहेत ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. If we evaluate, जर आपण त्यांचे एकत्र केला आणि त्याचा गुणात्मक विचार केला, at least 5 characters, minimum 5 characters are in our lives. कमीत कमी 5 चरित्र आपण जी पाहिली ते आपल्या जीवनामध्ये स्थित आहे. Like this lady, at least we have 5 characters, minimum 5 characters. तसं हिच्या जीवनामध्ये गतसमय 5 पती होते. कमीत कमी 5 प्रकारचे चरित्राचे भाग आपल्या जीवनामध्ये हजर आहे. Are these evil spirits are in our life like husbands tormenting us, dominating us, taking us away from the Christ? असे हे 5 जे आत्मे आहेत ते आपल्याला आपल्या प्रभुत्व करतात का, आणि आपल्याला ते अयोग्य आणि सैतानी मार्गाकडे घेऊन जात आहेत. Children of God, evil spirits, at least 5. We might have more than that, but at least everyone sitting over here might be having minimum 5 evil spirits which are hidden in their hearts and not letting them to go free in the presence of God. आपल्या जीवनामध्ये कमीत कमी 5, जास्त असू शकतील पण किमान 5 अशा गोष्टी असतील की त्या आपल्या जीवनामध्ये प्रभुत्व करतात, आणि त्यावेळी आपण प्रभूच्या मार्गाकडे जाऊ शकतो. That if you see any of this husbands, like in Galatians 5:19 to 21, जे गलातिया पत्र 5:19 मध्ये जसे वेगवेगळ्या प्रकारचे चरित्र दिलेले आहेत. can we read it if you don't mind? Galatians 5:19 to 21.
गलेशियन 5:19-21 मध्ये या वचनाच्या या गोष्टींचा आपल्या जीवनामध्ये संदर्भ दिलेला आहे. All these characters, at least 5 to 6 characters would be there in our lives. 5 ते 6 चरित्र विशेष आपल्या जीवनामध्ये निश्चित स्थित असतील, वर्तमान असतील. Sorry? देहाची कर्म. Yeah. Galatians 5:19-21. देहाची कर्मे तर उघड आहेत, तीही ज्या कर्म अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तिपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, स्तुती, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेटपणा आणि अशा इतर गोष्टी, याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वचन मिळणार नाही. Praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. We need not judge anyone. We can judge ourselves only. If any of this, आपण कोणाचाही न्याय करणार नाही. but if any of these characters are there in our lives, पण जर यापैकी एकही चरित्रचा भाग आपल्या जीवनामध्ये असेल, we will not inherit God's kingdom. आपण परमेश्वराच्या राज्याचे भाग होऊ शकणार नाही. And some of these characters are dominating us. आणि यापैकी काही जे चरित्र भाग आहेत तो आपल्या जीवनावर प्रभुत्व करीतात. They are like husbands to us. आणि ते आपल्यावर पतीसारखे प्रभुत्व करीतात. They don't let us go away from them. त्यांच्यापासून ते आपल्याला दूर जाऊ देत नाही. They dominate us, ते आपल्यावर प्रभुत्व करतात and we are totally stuck with them. आणि आपण त्यांच्याबरोबर पूर्णपणे बांधलं गेलो आहोत. Though we are not married legally with them, जरी आपण कायदेशीरता त्यांच्याबरोबर आपला विवाह झालेला नसेल, we stay illegally with them, अयोग्यरीत्याने आपण त्याच्यावर राहत असतो and they dominate us. आणि ते आपल्यावर विनाकारण प्रभुत्व करतात. They dominate us, and they do not let us go free away from them and get into God's realm. आणि ते आपल्याला अशा प्रकारे प्रभुत्व करतात की ते आपल्याला त्यांच्यापासून दूर जाऊ देत नाही की ते आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये त्याच्या राज्यामध्ये जाऊ शकत. And if we don't remove them, in due course we start settling with them also. जर आपण त्यांना आपल्या जीवनातून काढत नाही तर हळूहळू आपण त्यांच्या बरोबर जीवनामध्ये स्थिर होऊ लागतो. Again they become a part of our lives. आणि परत ते आपल्या जीवनाचा एक अंतर्भूत भाग होतात. And as rightly said by pastor, that in church it's like a holy bride and evil bride stay together. आणि जसं पालकांनी सांगितलं की आपल्या मंडळीमध्ये अशुद्ध पत्नी आणि शुद्ध पत्नी असे दोन प्रकार असू शकतात. In our lives also we are going through two thoughts, evil and holy. आपण आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा दोन प्रकारचे विचारातून जात असतो, And एक this- पवित्र विचार आणि एक अपवित्र विचार. And in this the tussle goes every day, every night, every time the tussle goes on. आणि हे दिवस रात्र हे द्वंद्व आपल्या जीवनामध्ये चालू असतात And we are totally confused. आणि खरोखर आपण गोंधळल्या स्थितीत असतो. And many a times in a situation, बरेच वेळा अशा परिस्थितीत आपण असतो if we have to take a decision, आणि आपल्याला जर काही निर्णय घ्यायचा असेल we always tend to take a wrong decision. आणि आपण बहुतांशी चुकीच्या निर्णयाप्रती येऊन पोहोचतो. Why? त्याचं कारण काय? Because the domination of this evil spirit is more than the Holy Spirit on us. कारण या अशुद्ध आत्म्यांचं आपल्यावर जे प्रभुत्व आहे ते पवित्र आत्म्यापेक्षा जास्त प्रभावी असतं. And we are always tend to hear this evil voice more frequently and more easily. आणि आपण हा अशुद्ध जो शैतानी आवाज असतो हा जास्त सहजपणे आणि जास्त प्रकारे ऐकत राहतो. And the solution that this evil spirit gives is very easy. आणि हे जे इव्हिल स्पिरिट आहे हे जे आपल्याला सुचवण देतं ते अतिशय साधी आणि सोपी असते. It's very easy. It's like, you go and your problem is solved. की ते असं असतं की तुम्ही जा आणि ह्या प्रकारे जा आणि तुमची समस्या सुटेल. But in due course we land up in getting some problems to problems, and end of the time we go away from God. मधल्या काळामध्ये आपण ते ऐकल्यामुळं अडचणीतून अडचणीकडे जातो आणि आपण देवापासून विभक्त होतो. But like this lady, she was also like, she was speaking with Christ and everything, but in her life there was an evil spirit. 5 husbands were there in her life, but no one was with her. आपण पाहतो की या स्त्रीच्या परिस्थितीत होती जिच्याकडे पूर्वीचे 5 पती होते. अशा परिस्थितीतून आपण जातो आणि आपण त्या स्थितीचा सामना करतो. But what does Bible say? Whom are we to marry? पवित्र शास्त्र काय सांगतं? आपण कोणाशी विवाहबद्ध झालेला आहोत. Isaiah 55:5. यशाया 5:5. No, 54.
Isaiah 54:5. कारण तुझा निर्माण करता तुझा पती आहे, सेनाधीश परमेश्वर हे त्याचे नाव, इस्रायलाचा पवित्र प्रभू तुझा उद्धारक आहे, त्याला सर्व पृथ्वीचा देव म्हणतात. 54:5. कारण तुझा निर्माणकर्ता तुझा पती आहे, सेनाधीश परमेश्वर हे त्याचे नाव, इस्रायलाचा पवित्र प्रभू तुझा उद्धारकर्ता आहे, त्याला सर्व पृथ्वीचा देव म्हणतात. Who is your husband? तुमचा पती कोण आहे? Who is your husband? तुमचा पती कोण आहे? The creator of this world. या जगाचा निर्माणकर्ता. Almighty God is your husband. आणि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमचा पती आहे. Not those 5 people whom you are staying illegally. आणि अयोग्यरित्या गैरकानूनीरित्या त्या 5 पती त्याच्यावर तुम्ही राहतात ते नाही. Those 5 husbands who are not letting you away from them. ते 5 पती त्याच्यापासून तुला दूर जाऊ देत नाही. Not those 5 husbands who are totally bounded you not to hear God's voice. आणि ते 5 पती नाही ज्यांनी तुला पूर्णपणे बंदिस्त केलं आहे की तू दुसऱ्याचा देवाचा आवाज ऐकूच नाही. And that's why we are just involving in problems to problems because these husbands are dominating us. And today God is asking, whom are you married to? आज आपल्याला यामधून समस्येतून समस्येकडे अडचणीतून जात असतो आणि आज परमेश्वर आपल्याला विचारत आहे की तू कोणाला होय पाहिजे. Okay, going forward now, पुढे जात असताना even though this lady had this husband, though she was illegally, sinningly staying with all these husbands, but once she sees Jesus, she has an expectations. आणि 5 पती झालेले होते आणि त्या बाकीच्या आता ती राहत होती त्यासाठी येशूकडे तिच्या काही अपेक्षेने पाहत. What does she ask Jesus when she येशूने काय recognizes विचारलं? Jesus? Turning back to this John 4:13 to 15. योहानचं शुभवर्तमान 4 अध्यायात 13 ते 15 वचन जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला याचा संदर्भ मिळेल. येशूने तिला उत्तर दिले, जो कोणी हे पाणी पिईल त्याला पुन्हा तहान लागेल, परंतु मी देईन ते पाणी जो कोणी पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी त्याला देईन ते त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवनासाठी उकळत्या पाण्याचा झरा असे असेल. ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज मला तहान लागू नये, पाणी काढाव्यास येथे येलो भाग पडू नये, म्हणून ते पाणी मला द्या. What does she say? ती काय म्हणते या ठिकाणी? She came with a thirst to get this water. ती त्या ठिकाणी तहानेने आली की त्या ठिकाणी ते पाणी प्राप्त करेल. At the noon time, when a very heat time, आणि अतिशय उष्णतेच्या उष्ण वेळेला ती त्या ठिकाणी आली. in the desert, वाळवंटामध्ये to get a problem solved. आपली समस्या सोडवण्यासाठी Now she encounters Jesus. येशू बरोबर तिचा आता सामना होता. After Jesus telling her in start like what water he is speaking, आणि त्या ठिकाणी येशू तिला सांगत आहे आणि तो त्या काय बोलत आहे. about he explains what water he has. आणि त्याच्याकडे कुठलं पाणी आहे त्याबद्दल तो तिला समजावून सांगत आहे. But in this what she asks him, त्या ठिकाणी ती त्याला शेवटी काय म्हणते, can you give me the water so that I need not come back to over here? की महाराज मला तहान लागू नये आणि पाणी काढायचे भागू पडू नये असे यावर तुम्ही मला पाणी देऊ शकता का? She is just focused on the worldly things. ती जगी गोष्ट आपलं लक्ष केंद्रित करतात. Jesus just heal me so that I need not go to the church after this. की येशू ख्रिस्त मला पूर्ण आरोग्य द्या की मी पुन्हा चर्च मंडळीत येण्याची आवश्यकताच पडू नये. Jesus just give me so much money that my financial problems are solved so that I need not come to the church again only. ती म्हणत आहे की मला माझ्या आर्थिक इतकी मदत करा की माझ्या सर्व समस्या सुटेल, परत मला त्या मंडळीकडे चर्चकडे आवश्यकताच पडू नये. Have we prayed like this many a times? आपल्या Sometimes we might have. जीवनामध्ये अनेक वेळा आपण अशी प्रार्थना केलेली आहे. Jesus, get me out of this situation immediately so that then I'll come, but get me out of the situation as soon as possible. की प्रभू मला परिस्थितीतून लवकर बाहेर काढ, असं बाहेर काढ की मला परत या परिस्थितीत सामना करू लागू नये. Because until and unless if I have to get out of this situation, I have to come to the church. या परिस्थितीतून जाण्याकरता आपण म्हणतो की मला मंडळीत येत राहणं भाग आहे. But when my problem is solved, then it's okay once in a while. Then online situation is also there. Online church is also there. एकदा माझ्या समस्येतून मी सुटलो की मग मला ऑनलाईन चर्च घेता येईल किंवा वेगवेगळ्या आणखी काही मार्ग अनुसरता येईल. Then YouTube is also there. युट्यूब आहे, तिथे सुद्धा मदत घेता येईल. But till my problem is solved, I have to come to the church. पण माझी समस्या सुटेपर्यंत मला चर्च येत राहणं भाग आहे. No, children of God.
असं नाहीये परमेश्वराच्या लेकरांनो. This lady came to this well to get water, and immediately when she knows Jesus is something prophet or something like this, immediately she puts forward her problem that I need not come through this water well here again. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की जसं तिला कळलं की येशू जो आहे हा परमेश्वराचा पुत्र आहे किंवा परमेश्वराचा कोणी व्यक्ती आहे देवाचा, त्यावेळेला ती आपली आवश्यकता गरज त्याच्यासमोर ताबडतोब मांडत आहे. She is not interested how life she is dwelling with all those 5 husbands, how is she live. Her problem is that in this heat, I need not come to this well, get water and quench my thirst. तिला तिची समस्येचे स्मरण नाहीये की तिच्या गतसमयात तिच्याकडे 5 लोक होते, आता ती पुढच्यावर राहते, पण तिची एवढीच गरज आहे की या उष्णतेच्या वेळेला मला या ठिकाणी परत येण्याची गरज पडू नये, असं मला याचं समाधान द्या. Children of God, many times we are so worried, involved with our issues, with our financial issues, with our health issues, with our family issues. We are so involved with it that we just neglect our spiritual life. Where we are going, how is it going on? बऱ्याच वेळा आपण आपल्या जीवनामध्ये आर्थिक शारीरिक समस्यामध्ये इतकं गुंतलेलो असतो की आपल्याला बाकीच्या गोष्टीकडे पाहण्याचा वेळ मिळत नाही की आपण कुठल्या दिशेला जायला हवा आणि कुठल्या दिशेला जात आहोत. Why? Because all these 5 husbands focus us on only worldly issues. कारण आपण जसं पाहिलं की 5 पती जे होते कथा जीवनात तसे ते आपल्याला आपल्या समस्यावर लक्ष केंद्रित करूच देत नाही. They bound us, they dominate us. ते आपल्याला पूर्ण बांधून टाकतात, आपल्याला पूर्ण नित्य प्रभुत्व ठेवतात, getting us involved in this worldly things only. की आपल्याला ते जगामध्ये गुंतवून ठेवतात. Now in this situation now what she does is आता या परिस्थितीमध्ये ती काय करते, she gets into intellectual or spiritual debate with Christ. आणि ती त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्ताबरोबर जे आहे काही बौद्धिक किंवा मोठ्या अशा त्या ठिकाणी ती डिबेट करते. Verse 19. आणि 19व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज आपण संदेश आहात हे आता मला समजले. Verse 19. नाही, 20. आमच्या पूर्वजांनी याच डोंगरावर उपासना केली, तुम्ही म्हणतात तेथे उपासना केली, जेथे उपासना केली पाहिजे ते स्थान यरुशलेम आहे. Praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. In spite of what is your background, now she is speaking with God. What is the right place? Is the Jerusalem right place to worship, or the other place? What is this Mount Gergim? Is the place to worship? या ठिकाणी ती एक आर्ग्युमेंट मध्ये येत आहे की योग्य जागा कुठली, जे तुम्ही सांगत आहात यरुशलेमची किंवा माझ्या पूर्वजांनी जी उपासना केली ती जागा. So many times when we forget our background, what is our background, बऱ्याच वेळा आपण आपली पार्श्वभूमी विसरतो, but we start debating in spiritual realm. पण आत्मिक जीवनामध्ये आत्मिक राज्यामध्ये आपण जे त्या ठिकाणी वादावाद करतो, We start proving ourselves how knowledgeable I am in spiritual आपण realm. किती ज्ञानी आहोत हे आपण त्या ठिकाणी सिद्ध करण्यास निघतो. But to which what is Jesus replied? पण त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्ताने काय उत्तर दिलं, Verse 23 and 24. 23 आणि 24 वचन पाहिलं, तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील अशी वेळ तर किंबहुना आलीच आहे, कारण आपले उपासक असे असावे अशीच पित्याची इच्छा आहे. देव आत्मा आहे आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने आणि खरेपणाने केली पाहिजे. Praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. It's of no use whether you're worshipping CNI church, you're worshipping in some other church, you're worshipping in which mountain, you're worshipping where you're worshipping, your denomination, your doctrines are not going to lead you to any of the holy realm. आणि तुमची जी शिक्षा आहे, तुमची जे काय तुमचं शिक्षण आहे त्याच्यामध्ये काही फरक पडत नाही की तुम्ही कुठे जातात, कुठल्या मंडळीत जातात, कुठल्या वेगवेगळ्या डिनॉमिनेशनमध्ये जातात, कुठल्या ठिकाणी तुम्ही त्या ठिकाणी जातात. But if the criteria is what? निकष असा आहे, Worship in spirit. आत्म्यामध्ये उपासना करा. Worship in spirit. आत्म्यामध्ये उपासना करा. Whether you are in church or where you are at home. तुम्ही घरी असाल किंवा मंडळीत असाल, Where you are in deathbed, जर तुम्ही मृत्यूशय्येवर असाल, or you are in a jail. तुम्ही जेलमध्ये असाल, But the true worshipper is the one who is worshipping in spirit. आणि खरा उपासक तो आहे जो आत्म्यामध्ये उपासना करतो. If you are worshipping in this beautiful place या सुंदर जागेमध्ये तुम्ही उपासना करत असाल and not in spirit, आणि जर आत्म्यात नसाल, but with pride and with your pride and with your knowledge and wisdom, तर आपल्या ज्ञानाच्या गर्वामध्ये तुम्ही असाल, sorry, तर क्षमा करा. God will accept the lady who gave just 2 coins. She gave the least of the
I think it's the least of the offering that day. आणि त्या स्त्रीनं, गरीब स्त्रीनं आपल्या 2 टोल्या दिला. कदाचित देव जो आहे तो तिला पहिल्यांदा स्वीकारेल. God will accept that worship. आणि परमेश्वर ती उपासना स्वीकारेल. Though your worship might be in a darkest situation of your life. तुमच्या जीवनातल्या अंधकारमय जागेमध्ये कदाचित ती उपासना असेल. Though you might not know the Bible also. कदाचित तुम्हाला पवित्रशास्त्र व्यवस्थितरित्या माहिती नसेल. Though you might have come to the church for the first time. कदाचित तुम्ही मंडळीमध्ये आज पहिल्यांदा आला असाल. But when you just touch his helm of his cloth. पण जेव्हा जर तुम्ही त्याच्या वस्त्राच्या एका किनाऱ्याला स्पर्श करा, you are going to be healed today. तुम्ही तुरंत ताबडतोब लगेच आज आरोग्य प्राप्त करणार. The lady with the issue of blood, ती रक्तस्रावी स्त्री जी होती, God might have touched in that crowd many people, परमेश्वरानं अनेकांना त्या गर्दीमध्ये स्पर्श केला असेल, but none of them were healed. पण त्यापैकी कोणीही आरोग्य प्राप्त करू शकला नाही. Only one lady took this chance. पण फक्त एका स्त्रीने त्या ठिकाणी पुढाकार घेतला. Only one lady was healed. एक स्त्री त्या ठिकाणी आरोग्य प्राप्त करू शकली. What did she do? तिनं काय केलं? She praised and worshiped. तिने प्रार्थना आणि उपासना केली का? She shouted. ती जोराने ओरडली का? Did she recited some Bible verses or anything? तिने बायबलची काही वचनं वाचली का? She only took a faith step. फक्त विश्वासाचं एक पाऊल तिने टाकलं. Only a faith step she took and she touched that helm. आणि तिने विश्वासाचं पाऊल पुढे टाकून तिच्या कपड्याच्या वस्त्राच्या किनाऱ्याला स्पर्श केला. And after a year she was healed. After a year she was healed. एक वर्षानंतर ती बरी झाली. Was she healed after a year? पण एक वर्षानंतर ती बरी झाली का? Immediately she was healed. तुरंत ताबडतोब ती स्त्री Immediately त्या she वस्त्राला was healed. स्पर्श केल्यानंतर ती ताबडतोब त्या ठिकाणी बरी झाली. 12 years of issue. 12 वर्षाचं रक्तस्रावाची समस्या होती. With all doctors failed. अनेक डॉक्टर त्या ठिकाणी अपयशी झाले होते. All money failed. पैसे त्या ठिकाणी अपुरे पडले होते. 1 second, one touch. एक स्पर्श, एकदाच एका स्पर्शामध्ये. Today if you are in this realm of the God. जर आज परमेश्वरच्या राज्यामध्ये तुम्ही असाल, Today if you are in his presence. जर आज परमेश्वरच्या उपस्थितीवर तुम्ही असाल, If you have your ears and hearts open. जर तुमचे कान आणि हृदय उघड असेल, Just give 1 second to God. एक क्षण परमेश्वराला द्या. Just give 1 second of your life to God. परमेश्वर जीवनाचा एक सेकंद द्या And God will change. आणि परमेश्वर सर्व काही बदलून. Because today is the day of salvation. आज उद्धाराचा दिवस आहे. Not after 12 years. 12 वर्षानंतर नाही, Not during your birthday. तुमच्या वाढदिवसानंतर नाही, Not on 25th December. 25 डिसेंबर नंतर नाही, Not on Easter day. ईस्टर डेला नाही. Today is the day of salvation. आज उद्धाराचा दिवस आहे. Today is the day of salvation. उद्धाराचा But दिवस आहे. only the criteria is you have to come to him with a thirst. पण निकष असा आहे की तुम्ही तुमच्या तहानेनं त्याच्याकडे यायचा. Though you need not have a single rupee with you. कदाचित तुमच्याकडे ₹1 सुद्धा नसेल. Though you need not have any Bible verses or your past history of spiritual life. तुमच्याकडे बायबलची वचन नसेल किंवा गत इतिहास नसेल. But only one thing you need to do is फक्त एक गोष्ट तुम्हाला केली पाहिजे. take a faith step. एक विश्वासाचं पाऊल टाकलं पाहिजे. Take a faith step. विश्वासाचं पाऊल पुढे टाकलं पाहिजे. Now, आता going forward, in verse 26, what does Jesus tell her? 26व्या वचनामध्ये येशू ख्रिस्त काय म्हणतो? येशू तिला म्हणाला, जो तुझ्याबरोबर बोलत आहे तो मी तोच आहे. Now Jesus reveals him. आता येशू ख्रिस्त स्वतःला त्या ठिकाणी प्रगट करीत आहे. The Messiah that you people were looking forward for, जो मसीहा तुम्ही आतापर्यंत शोधत होता, पाहत होता, it's me. तो मी आहे. And what is her reaction? आणि तिचं त्या ठिकाणी त्याच्यानंतरचं तिचं रिॲक्शन काय आहे? Verse 28 to 30. आणि 28 ते 30 ती म्हणते, ती स्त्री तर आपली घागर तेथेच टाकून नगरात गेले लोकांना म्हणाली, चला मी केलेले सर्व काही ज्याने मला सांगितले आहे तो मनुष्य पहा, तो ख्रिस्त असेल काय? तेव्हा ते नगरातून निघून त्याच्याकडे येऊ लागले. What did she do? तिनं काय केलं? She ran with that jar and vessel with him in the village. आणि ती त्याची घागर टाकून ती नगरात गेली. What did she do? तिनं काय केलं? She kept that vessel over there only. तिनं ते भांडं, ते घागर त्याच ठिकाणी टाकली. Children of God, परमेश्वराच्या लेकरांना, if you have come thirsty, जर तुम्ही आज तहानेला आलेला आहात, if you have encountered Jesus today, येशूबरोबर तुमचा सामना झालेला आहे, throw your sickness over here only. आजार याच ठिकाणी टाकून, Throw all your worries over here only. समस्या चिंता या ठिकाणी Keep टाकून, your vessel over here only. तुमचं भांडं याच ठिकाणी टाकून And just go away empty handed. आणि रिकामे हातानं मागे जा. Why? God is going to fill you.
कारण परमेश्वर तुम्हाला आज भरणार आहे. She didn't worry about her vessel. What will happen to this vessel? Why? Because she came with for the water. ती पाण्यासाठी घागर घेऊन पण नंतर तिने घागरीची चिंता केली नाही. She came with a solution. ती त्या ठिकाणी तिला एक समाधान मिळालं. She encountered God. येशू ख्रिस्ताबरोबर तिचा परमेश्वराबरोबर तिचा सामना झाला. But she took Jesus in the village. पण तिनं आपल्या बरोबर येशू ख्रिस्ताला त्या नगरात ती घेऊन गेली. Keeping all her worries. तिच्या सर्व चिंता ज्या आहेत, Keeping all her sickness. तिचं सर्व आजार जे आहेत, Keeping all her financial needs. आर्थिक समस्या तिच्या ज्या होत्या, Keeping all her family problems तिच्या कौटुंबिक समस्या ज्या होत्या, at the feet of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या चरणाची ती And ठेवली. just went in the village taking Christ with her. आणि त्या नगरात ती येशू ख्रिस्ताला बरोबर घेऊन गेली. Children of God, what have you come with today? परमेश्वरच्या लेकरांना आज तुम्ही या ठिकाणी काय घेऊन आलेला? What thirst you have come with today? आज कुठल्या तहानेनं तुम्ही या ठिकाणी आलेला? What issues you have today? आज तुमच्या काय समस्या आहेत? Keep it at the feet of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या चरणाजवळ त्या अर्पण. Just keep it, take a faith step. एक विश्वासाचा पाऊल पडणार. Like that lady, she just didn't bother who will say anything. She just touched the hem of Christ. त्या स्त्री तिची रक्तस्रावी स्त्री होती, तिने लोकांची चिंता नाही केली, फक्त येशू ख्रिस्ताच्या वस्त्राच्या एका किनाऱ्याला तिने स्पर्श केला. Don't focus on your husband's problem. Don't focus on your children's problem. तुमच्या पतीच्या, तुमच्या मुलांच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करू नका. Today is the day of salvation आज for each उद्धाराचा one दिवस of you. तुमच्या प्रत्येकाकरता. Just focus on your issues. तुमच्या समस्येवर तुम्ही लक्ष केंद्रित करा. What God wants to get you out of that situation. आज प्रभू तुम्हाला कशा प्रकारे या परिस्थितीतून बाहेर काढू इच्छित आहे. Not your uncle's problem. तुमच्या अंकलची समस्या नाही, Not your children's problem. तुमच्या मुलांची समस्या नाही. Today just focus on your issues. आज तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करा. What God wants you to do in your life. आज परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये काय करू इच्छित आहे, Just focus. त्यावर तुम्ही लक्ष केंद्रित. Open your hearts. तुमचं हृदय ओपन करा, Surrender yourself. स्वतःला शरणात घ्या, And God is going to do marvelous things in your life. आणि परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये आश्चर्यकारक गोष्टी करणार. Your life has to change. तुमचं जीवन बदललंच पाहिजे. Your life is not going to be the same like this Samaritan lady. या शंभरोनीसारखं तुमचं आयुष्य पहिल्यासारखं राहणार नाही. And what happened when she left that jar over there and went into the village? जेव्हा ती घागर टाकून त्या नगरात गेली तेव्हा काय झालं? The whole village came to Christ. त्या ठिकाणी आपण पाहतो की पूर्ण नगर जे होतं ते येशू ख्रिस्ताकडे आलं. Before I started, I just said, let's not keep this testimonies to ourselves. आणि सुरुवात जेव्हा ब्रदरने केली तर त्यांनी सांगितलं होतं की ह्या साक्षी ज्या आहेत त्या आपल्या करता आपल्या पुरत्या ठेवू नका. But let's go and give this testimonies to others everywhere where we go. की ह्या साक्षी ज्या आपण या ठिकाणी देतो त्या बाहेर जाऊन जिथे जर जाल त्या ठिकाणी या साक्षी लोकांची तुम्ही देऊन साझा करा. Why? Because God has kept each one of us strategically wherever we stay, wherever we work. कारण देवानं आपल्याला योजनाबद्ध रीतीनं ज्या ज्या ठिकाणी आपली कामाची जागा जिथे आपण असतो ते त्यांनी योजनापूर्वक ठेवलेला. Why are we not staying in one place only? आपण एकाच ठिकाणी का राहत नाही? Why we all are not working in one place only? एकाच ठिकाणी पण काम का नाही करत? We have been scattered. आपण विखुरले गेलेलो आहोत. Why? का? Strategically God has a plan. परमेश्वर योजनाबद्ध परिस्थितीनं त्याची योजना पूर्ण करत आहे. God wants you to be a living Bible, living testimony wherever you go. परमेश्वरची इच्छा आहे की तुम्ही एक जिवंत बायबल, एक जिवंत साक्ष म्हणून त्या जिथे जिथे तुम्ही जाल त्या ठिकाणी तुम्ही राहिलं पाहिजे. Children of God, if you have a faith, परमेश्वरच्या लेकरांना जर तुम्हाला विश्वास असेल, if you have a thirst, जर तुम्हाला तहान असेल, you have a promise from God. तर परमेश्वराचं तुमच्याकरता वचन आहे. Let's turn our Bible to Isaiah 55, 7 to 9. यशया 55, 7 ते 9 वर आपण आपलं लक्ष केंद्रित करूया. Isaiah 55, verses 7 to 9. दुर्जन आपला मार्ग सोडो, अधर्मी आपल्या कल्पनांचा त्याग करो आणि परमेश्वराकडे वळो, म्हणजे तो त्यावर दया करील. तो आमच्या देवाकडे वळो, कारण तो त्याला भरपूर क्षमा करील. 55, verse 7 and 9. 7 and 9. Yeah, 7 and 9. कारण 7. आकाश जसे पृथ्वी उंच आहे तसे माझे मार्ग तुमच्या मार्गाहून आणि माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पनांहून उंच आहे. What does verse 7 says? आणि 7 वचन आपण काय आपल्याला सांगतं?
What is the criteria? या ठिकाणी निकष काय आहे? Come and repent. Come to me. माझ्याकडे आणि पश्चाताप करा. Even though you might have done blunders in a past life, जीवनामध्ये तुम्ही अशा भयंकर चुका केलेल्या असतील, though you might have hundreds of husbands, 100 पती तुम्हाला असतील, you might have been in the worst of the worst situation. वाईटातल्या वाईट परिस्थितीतून तुम्ही गेलेला असाल. But what does God's promise say? परमेश्वराचं वचन काय आहे? Return unto Lord. परमेश्वराकडे वळा, Just return. प्रभूकडे वळा. And what does verse 8 say? 8 वचन सांगतं, कारण माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पना नव्हे, माझे मार्ग तुमचे मार्ग नव्हे, असे परमेश्वर म्हणतो. God has planned for each one of us sitting over here. परमेश्वरचा आपल्या प्रत्येकाकरता जो बसलेला आहे योजना आहे. Though your past life must be anything, तुमचं गत जीवन कसंही असेल, you might have done the blunders of the blunders in your life, जीवनामध्ये मोठ्यात मोठ्या भयंकर चुका तुम्ही केलेल्या असतील, but God has a plan for you. पण परमेश्वराची आज तुमच्याकरता एक योजना आहे. It's not written for your ways, means everyone. It's not collective for the church. God has a plan for each one of us. आणि फक्त मंडळी करता नाही तर प्रत्येक आपल्याकरता, आपल्या प्रत्येकाकरता देवाची एक योजना आहे. And that plans are individual for everyone. आणि ते व्यक्तिगत प्रत्येकाकरता एक एक वेगवेगळी योजना आहे. The criteria is that everyone has to go individually to Him. पण फक्त निकष असा आहे की आपण वैयक्तिकरित्या त्याच्याकडे गेलं पाहिजे. He has given you a promise. त्याने आपल्याला एक वचन दिलेलं आहे. He has given you that I have a plan for you. की त्याची आपल्याकरता एक योजना आहे. But only the thing is, फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, are we ready to come to His throne of grace? त्याच्या कृपेच्या सिंहासनाकडे येण्यास आपण तयार आहात. Because we are so privileged. की आपण खूपच आशीर्वादित लोक आहोत. Why? Because we live in a grace period. कारण आपण कृपा काळात आपण जात आहोत. Here, like in Old Testament, we didn't have like you do some issue, immediately you have been punished. जुन्या काळामध्ये जसं ताबडतोब तुमच्या चुकांबद्दल शिक्षा केलं जायचं तसं आता नाहीये. Or else you have to do some offerings, you have to do some rituals to get away from all these. किंवा त्या ठिकाणी काही कार्य शुद्धते करता किंवा बळी चढवले जात होते. But you have to. Now as we are in a grace period, जसं आपण आता कृपा काळामध्ये आहोत, 24/7. 24 तास 7ही दिवस We can come anytime to His throne of grace and we will get delivered immediately. आपण कधी त्याच्याकडे येऊ शकतो आणि ताबडतोब आपल्याला मुक्तता मिळेल. For that we don't have to have a pastor every now and then. Yes, pastors are there, our seniors are there. But as if we go alone to His throne of grace, I am sure He will hear your prayers. याचा अर्थ असा नाही की पास्टर नाही आहेत किंवा ते सिनियर्स नाही आहेत, तरी सुद्धा तुम्ही त्याच्याकडे जेव्हा सिंहासनाकडे दयाच्या जाल तो तुमच्याकरता तयार आहे. Today, children of God, God is again challenging every one of us. परमेश्वरच्या लेकरांना पुन्हा आज परमेश्वर आपल्या प्रत्येकाला एक व्यक्तिगतरित्या आव्हान देतात. Again, coming back to the verse of Isaiah 55, verse 1, the first line of it is anyone thirsty over here? आणि आपण पुन्हा एकदा वळूया यशायाच्या 55 अध्यायाच्या पहिल्या वचनाकडे की कोणी जो तहानलेला कोणी आहे. The only criteria for His throne to grace to go is, are you really thirsty today? निकष त्याच्याकडे येण्याचं केवळ एकच आहे की तुम्ही तहानलेले आहात का. Not with the money. Don't get money along with you. पैसे नाही, पैसे तुमच्याबरोबर घेऊन जाण्याची आवश्यकता नाहीये. Just come to Him with an open heart. फक्त उघड्या हृदयाने त्याच्याकडे या. And God is going to answer your prayer. आणि परमेश्वर तुमच्या प्रार्थनेची उत्तर देणार आहे. Because His plans are plans beyond our imagination. त्याच्या योजना आपल्या योजनापेक्षा खूप भिन्न आहे. And He has the best plans for us. आणि आपल्याकरता एक उत्तम असं योजना त्याच्याकडे आहे. Not plans just for 1 year, not plans for 5 years, but generation to generations. 1 वर्ष 5 वर्षाचं कालबद्ध नाही तर जनरेशन टू जनरेशन, पिढ्यानपिढ्या करता त्याच्या आपल्याकरता योजना तयार आहे. But only the thing is, फक्त एकच गोष्ट आहे, are we thirsty? आपण तहानलेले आहोत. Are we thirsty today? आपण तहानलेले आहोत. Let's close our eyes today. आपले डोळे आपण बंद करूया. Let's surrender ourselves. आपल्या स्वतःच्या प्रभूच्या शरणामध्ये जाऊया. Let's come to His throne of grace. त्याच्या कृपेच्या सिंहासनाकडे आपण घेऊया. Yes, we have lot problems in our life. अनेक समस्या, हो माझ्या जीवनात अनेक समस्या असतील. I have physical